آپ سمجھ رہے ہو گئے حسان بھائی نے میری اتنی تعریف کی کہ لگتا ہے یار سب سے اچھے یہی ہے. میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ کرسی پہ بیٹھے ہیں. اور صحیح بتا رہا ہوں، بخدا میں اپنے آپ کو سب سے اچھا نہیں سمجھتا. مجھے یہ تو آپ لوگوں نے، امام صاحب نے، ان لوگوں نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، مگر پتہ نہیں پیارو ان لوگوں میں جو یہ خاموش بیٹھے ہیں، یا آپ لوگوں میں یا میری بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. کبھی یہ مت سمجھو کوئی نہ کوئی نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے جس کے تھوک نکلتا ہوتا ہے، داڑھی اس کی سنی ہوئی ہوتی ہے تھوک میں اور دھول میں، اور کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ ایسا ہوتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دے اللہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں ٹالتا. اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں ٹالتا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو کوئی پتہ نہیں، میری بہنیں ہیں اور میرے بھائی ہیں، سب لوگ ہیں، ان میں کون ایسا ہو. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ برور. ہاں، قصبہ برور. برور ہے. اس کے پاس میں کیا نام ہے؟ سیتل. ہاں سیتل ہے قصبہ برور. اب میں شروع ہوتا ہوں. اس سے پہلے خطاب ہوا حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب کا. انہوں نے اچھا بیان کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور نعت شریف بھی پڑھی شاعر اسلام مدح خیر الانام نور الدین منظر صاحب نے. انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہوگا. اللہ سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں شروع ہوتا ہوں. ایک سے زیادہ بچ گیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یا اللہ اب نوٹ ہی دیتے رہو گے کیا؟ ہاں تھوڑا سا سن لو، جو بچے وہ بعد میں دے دیو، اور انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تب دے دیو مجھے. لیکن سنو، اب میں بھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں شروع کہاں سے کروں. اب میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، ایک ایک بات کلیئر کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. ہر بات انشاءاللہ یا تو قرآن پہ لا کر کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پر، تاکہ بات بالکل پکی ہوتی جائے. اور یہ بھی میں دعویٰ کروں گا کہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں. میرا نمبر نہ لگے تو حسان بھائی کا نمبر لگا لیا. انہی کی محبت بری دعوت پہ آیا. سمجھ رہے میری بات؟ اب میں شروع کرتا ہوں. ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص بھائی یا بہنوں میں اگر کوئی ایسا ہو جس پہ ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، توجہ رکھنا، کیا پڑ جائے پیارو بولو؟ اللہ کی لعنت، چاہے بھائی ہو یا بہن، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر جس پہ 2 مرتبہ پڑ جائے تو اور زیادہ بیکار. اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو، اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو وہ تو بالکل ہی بیکار. چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، اگر اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے 50 مرتبہ، تو بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ذرا ڈھونڈو اور تلاشو. توجہ رکھو میری طرف. گرور نا یا برور. قصبہ برور کے اندر کون بھائی ایسا ہے، کون بہن ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے؟
کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 لوگ ہیں ایسے، پہلی مرتبہ آیا ہوں مگر ایک نظر میں، اور بہنوں میں بھی 60 سے کم نہیں ہوں۔ کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور اب تم میں ہی نہیں، اب مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے، حضرت مولانا لوگوں میں بھی۔ آپ کہیں گے پہلی مرتبہ آئے ہیں مگر انہیں پتا کیسے اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے، اللہ کی لعنت کس پہ برستی ہے؟ ذرا دیکھو، اگر میں شاعر صاحب سے پوچھوں تو کوئی ان کی بات جھٹلا سکتا ہے، میں بتاؤں میری بھی جھٹلا سکتا ہے، حسان بھائی سے پوچھوں ان کی بھی جھٹلا سکتا ہے، پردھان جی سے پوچھا جائے ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، پھر کس سے پوچھا جائے؟ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، اس کا نام ہے قرآن شریف، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک سے دیکھو اور گریبان میں جھانکو، 50 مرتبہ کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پہ اللہ کی لعنت بولو؟ اب ذرا گریبان میں جا کر صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہو، جلسے میں آ کے نعرہ لگا لیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی۔ جنت تو ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہوگی، دھلائی الائی، چینچس کو بھی اتنا ٹھوکا جائے گا کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بھائی اللہ کا کلام غلط ہو سکتا، اور یہ موبائل جو ہے نا یہ جھوٹ بلوانے کی مشین ہے۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بریلی تو بتا رہے بھوجی پورا آ گیا، مولانا لوگ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مقرر تو بہت ہی پھنسیں گے، سمجھے؟ کوئی بھی اگر پوچھے کہ کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ، یہ سچ ہے کیا؟ پہلے ماں اتنی اچھی تھی، قرآن شریف پڑھ پڑھ کے بچوں کو چھپایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی، اب تو ہر ہر کر کے چھپا رہی ہے۔ بچے نہیں چھپے تو جھوٹ بول رہی ہے، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ نوچ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی جھوٹ۔ گھر سے باہر نکلے، بچے نے پاؤں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ۔ ہر موڑ پہ دیکھو، مطلب پیر سے لے کر کے مرید، امام سے لے کر کہیں کہیں امام بھی جھوٹ پھینک دیتا۔ جو بات سچی ہے وہ سچی، مگر قرآن پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب دیکھ لو تم لوگ جتنے ہو، مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، آپ کو اپنا معلوم، مجھے میرا معلوم، بہنوں کو بہنوں کا معلوم۔ بعض عورت بھی اتنی گپ کھینچتی ہے، اتنا کچا دھواں پھینک رہی ہے جھوٹ کا۔ ہاں حضرت، اچھا یہ میک میں ہنس رہے ہیں، میک لگ رہا ہے۔ اچھا امام صاحب ہے تو ان کے لیے تو خیر جائز ہے، کیونکہ پورا گاؤں کی ہنسی یہی تو نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بتاؤں،
بعض تو نا اپنے دوستوں سے جھوٹ بول لیا، کاروبار میں ایک شخص ملا، نہیں بھائی وہ تو یہ کہہ رہا تھا یار بغیر جھوٹ کے تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ ارے صحیح کاروبار تو بغیر جھوٹ کے ہی چلتا ہے۔ صحابہ نے کیا کاروبار نہیں کیا تھا؟ سارے لوگوں نے اچھے اچھوں نے کاروبار کیا ہے، مگر جھوٹ نہیں بولا، میں یہیں سے شروع ہوا ہوں پھر آگے بڑھوں گا۔ ایک اتنا پیارا آفر نکل کے آیا ہے، آپ نے موبائل، اللہ برکت فرمائے، آپ نے موبائل کے ذریعے آفر نکالتا نا، آفر یہ ساری چیز، مگر میں قرآن و حدیث سے آفر نکال رہا ہوں، اتنا پیارا آفر، اتنا پیارا، اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کتنا ثواب، بہت ثواب، اور اگر کوئی 50 کوئنٹل کر دے تو بہت ثواب، 1000 کوئنٹل کر دے تو اور ثواب، مگر پیارا آج قرآن و حدیث سے ایسا آفر بتاؤں گا، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہارا 1 پیسہ نہیں لگے گا، تمہاری 1 چونی نہیں لگے گی، مگر کئی 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، یہ آفر مردوں کے لیے ہے، سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں، جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اور جب تیار ہو جاتی ہے سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھا، آقا ذرا اتنا بتا دیں، اے آقا یہ اس میں کتنا ثواب ہے، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے جمعے کے دن مسجد سے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑتے پہنچ لے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، احد پہاڑ کی برابر۔ اب نوجوانوں کو بتائیے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جا کے مسجد کو جھاڑتا ہو، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا پتہ ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچپن سے وہ جیسے یہ کود رہے ہیں ایسے کودنے لگے، اب اسے کیا پتہ؟ یہ تو بہت شاندار نعت پڑھتے ہیں، بعض شاعر تو ایسا نعت پڑھتا ہے کہ لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ یہ نعت شریف کو نعت شریف کے ڈھنگ میں پڑھتے ہیں، مجھے اسے زیادہ پسند ہے۔ اور بعض تو ایسی نعت پڑھے گا، ایسے لڑکے اکثر جیسے وہ ایک ہرے کرتا پہنو یوں ایسے کر کے جیسے ڈھول پہ نہیں لگاتے ایسے کر کے ناچتے، کہیں کہیں دکھ ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی، اب انہیں کیا پتا بیچاروں کو، سمجھو۔ لیکن ذرا سنو، میں جو بتا رہا ہوں ذرا توجہ رکھو، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ثواب احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کس کی برابر؟ احد پہاڑ کی برابر۔ اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط ہے۔ ایک بھی جمعے کے دن مسجد کو جا کے صاف نہیں کرتا۔ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے حضرت، اتنا بڑا سنیچر ہے، بی بی کہتی ہے جی اذان ہونے والی ہے، اٹھو نا نہا لو، تو کبھی ادھر کو مکڑیا کے پڑ گیا، کبھی ادھر کو پڑ گیا، بی بی کہہ رہی ہے نہا لو، کھانا کھاؤ، مسجد کو جاؤ، لیکن جب اذان ہوگی نا تو بھاگے گا نہانے۔ اور نہانے کا انداز، بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی ہیں، عقل سے سوچو۔ جو پینٹ کے نیچے نا وہ نیکر کا بچہ جو پہنا جاتا ہے 4 انگل کا، جس کو چڈی بولتے ہیں، کم وقت بے وقوف اماں گھر میں، بہنیں گھر میں، بھتیجی بھتیجے سب گھر میں وہ چڈی پہن کے باہر والے نل پہ نہاتا ہے جو آنگن میں۔ اب اس سے یہ پوچھو تیرا اس چڈی میں چھپ کیا رہا ہے؟ یہ کتابوں میں تھوڑی ملیں گی، اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہو۔ کتاب میں تو یہی ملے گا گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا چھپانا۔ ویسے کہتے ہیں یہ دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، ویسے یہ نہیں کہتے، تو نے اپنے آپ کو دیکھا؟
ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پہ 3:30 بج رہے ہیں، 3:30. بال دیکھو جیسے سیئی کے کانٹے، یوں جیل لگا گیا جیل. حضرت بال تو ایک روڈ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، بال تو بال رہے ہیں. بعض نوجوان بھاؤں میں کٹ لگوا رہے ہیں، بھاؤں میں گردن میں 2-4 کٹ اور لگوا لے، قبرستانی چلا جائے گا. میں پھر بھی یہ کہوں گا، خالی لڑکیاں نہیں مگر لڑکو تم بھی سنبھلو. تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے، جیسے ہی دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ویسے ہی تمہاری بہن بیٹی کی عزت. بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ راستے جو ہیں نا نیکیوں والے، وہ سارے راستے بند کر دیے. بس موبائل میں لگا پڑا، موبائل میں لگ گیا. 5 منٹ لگے تو ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا، آدھا گھنٹہ ملے ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا. کوئی بھی نہ ماں باپ یہ باتیں بتاتا ہے، نہ آپس میں بیٹھنے والے یہ بات بتاتے ہیں. تم نے وعدہ کیا تھا اچھے کاموں پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. یہ 2 باتیں ہوئی ہیں، 2. ایک بات ایسی بتاؤں جس میں عورتوں کے لیے بھی کام آنے والی بتا دوں، اور ہر بات میں نے کہنا یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن شریف پر. ہر بات میں جھگڑے والی بات ہی نہیں کروں گا، اتنے اونچے پہ لے جا کر رکھوں گا کہ کوئی اس کو رد کر ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ رد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جھگڑے بہت ہو گئے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈھول جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں محرم جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے. ان پیروں نے ستیاناش کر دیا، نقلی پیروں نے. صحیح کہہ رہے ہیں، نقلی پیروں نے بات اتنا کم وقت ہے، پاؤں پھیلا دیتا اور کہتا لے دبا میرے پاؤں. اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، بعض نے تو دباتے اس پیر کا گوشت پلپلا کر دیا. اگر ایسا پیر جو نماز نہ پڑھے اور عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبائیں تو میری بہنیں ذرا 2-4 ہٹی کٹی مل کے اس پیر کے پاؤں مت دباؤ، اس کا گلا دبا دو کم وقت کا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. سمجھے؟ اس کا کام تمام کر دو. ایسے حالات. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو ذرا، توجہ رکھو. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اتنی پیاری بات آ رہی ہے، اتنی پیاری. اللہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بتا دوں، نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر لہ ذنوب 80 عاما. نبی فرماتے ہیں اگر جس نے جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا. کتنی مرتبہ بولو؟ 80 مرتبہ اگر مجھ پہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. پڑھتی ہیں یہ درود شریف؟ تم جمعے کے دن مسجد سے ایسے بھاگتے ہو، بعض تو نفل بھی نہیں پڑھتا، نفل بھی نہیں پڑھتا. اب تو بعض پتہ نہیں کہاں سے فیشن نکل آیا، کہیں شہر میں سعودی عرب میں دیکھ لیا چلا گیا، اپنا آپ کو کیا سمجھے. نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ تمہیں 80 سال کے گناہ معاف، مگر کون ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے نکل کے بھاگے گا. کبھی ان کی چپل گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، اور سوچتا میں تیر مار کے چلا. میری بہن مسجد میں نہیں جا سکتی، اپنے گھر پہ نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ذنوب 80 عاما. اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. 80 سال کے گناہ. یار کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مگر کتنا بڑا فائدہ ہے. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. مگر لوگ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مفتی ہوگا تبھی کام بنے گا.
یہ ضروری نہیں ہے تم پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھو گے تو وہ عمل میں تمہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے یہ باتیں لایا کرو، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ہر آدمی یہ چاہتا میں کام تھوڑا کروں فائدہ زیادہ، ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا۔ نبی فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، کتنی بولو 5 چیزیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بولو کم کھانا، بولو کم کھانا عبادت۔ مگر تم کسی کی شادی میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو، عقیقے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے۔ خود ڈونگے کو حضرت گھما کے رکھ دیتے ہیں، گھما کے کہتا کہاں میں پھنس گیا۔ بعض اور عورتیں پہلے اتنی صابرہ اتنی شاکرہ تھی، اب تو بعض میری بہن پنی لے جاتی ہے رکھ کے، پنی، ہاں سمجھے، ہینڈ بیگ میں پنی دبی پڑی ہے کالے رنگ کی۔ کیوں؟ بولی شام کو کون بنائے گا، انتظام کر کے لاؤں گی، انتظام۔ ایک لقمہ بھی اگر گھر والے کی اجازت کے بغیر لے جاؤ تو وہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، حرام۔ اور ادھر بس کھا رہی ہے اور برابر سے لیا، ایسے لے رکھ لے۔ دعوت ایک کی ہے، 3 بچے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کئی محفلیں اٹھا دیتا ہے مگر اٹھتا، اچھا بعض مولانا بھی بہت کھاتا ہے، نہیں بھائی اسے پسینے پہ کہاں دیکھ رہے اچھا اسے پسینے میں پسینہ آ جاتا ہے، پوچھتا جا رہا سڑا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ اس نے حدیث نہیں پڑھی، اگر 2 لقمے کم کھائے گا بیمار کم ہوگا، نماز میں کاہلی کم ہوگا۔ اور پہلے نظر مارتا کہ ٹانگے کون سے والے ڈونگے میں ٹانگ ہے، سمجھے، لیگ پیس کھائے گا، اچھا خاصا ڈونگا ہے، تھوڑی بوٹیاں کم ہے تو کہتا ہے بدل کے لاؤ، بدل کے لاؤ، برابر بیٹھے بولے حضرت کے لیے تھوڑا سا بدل کے لاؤ، اور حضرت تک بیچارے کو پہنچ ہی نہیں رہا، اسی کا ہی حضرت پہلے موقع مار گیا۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ میری اس بات پہ عمل کرنا، اگر کوئی مفتی نہ ہونا، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن مسلمان تو سنو، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں، علامہ زمخشری نے لکھا اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھا رہے، تو 1 گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، جا کر کے نماز کے علاوہ، نماز میں نہیں جاتا، علاوہ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ نماز کے علاوہ جا کر کے کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے، اب کہاں ضرورت؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بعض تو اتنی جلد آپ سوچ رہے ہو کہ یار امام صاحب کیا کہہ گئے چپکے سے، لیکن آج امام صاحب کی نہیں، میں اپنی تقریر کروں گا۔
बाज तो ऐसा है जैसे जाएगा जुमे के दिन 8 दिन नहीं नहा सकता सनीचर दिन का, जुमे के दिन जाएगा कपड़ों में पूरे मोहल्ले में खांसता हुआ जा रहे नमाजी, और जाके बैठ जाओ 2 मिनट अगर इमाम साहब को तकरीर में या खुतबे में कोई ज्यादा हो गए तो घूर घूर के देखेगा, कभी इमाम साहब को देखेगा तो कभी घंटे को देखेगा, कभी इमाम साहब को देखेगा कभी घड़ी को देखेगा, कभी इमाम साहब को कभी टाइम फीस को देखेगा, भूला देगा इमाम को बेचारे। और क्या कहे यार इमाम साहब तुम्हें टाइम नहीं दिखता क्या? बाहर आके कहता है भाई यार ये इमाम सही नहीं है यार, इसे टाइम नहीं पता नहीं। अच्छा वो अपने बाप की बात बता रहे थे, मस्जिद में अगर थोड़ी देर बैठ रहे थे तो मर जाते, पूरी जगह पे थे। हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाता, मगर क्या बात, मस्जिद से दरवाजे पे निकल कर घंटों खड़ा रहेगा, 5 मिनट खड़ा रहेगा, 10 मिनट, कोई परवाह नहीं है। सियासत की बातें हो जाए तो जहां प्रधानी का लक्षण है ना, तो बाज तो कई हजार रुपए की चाय पी जाता है, इतना बड़ा उसे कुछ भी काम न धाम। प्रधान जी की बैठक में बैठे वो आंकड़े लड़ा रहे, आंकड़े बोले लिख के दे दूंगा तुम 235 वोटों से जीते हुए रखे हो। अब इमाम साहब, अब वो प्रधान जी कह रहे हाँ बच्चों चाय लाओ चाय। कई प्रधान तो शक्कर पड़वा करके चाय रख लेते कि ताकि गांव वाले शक्कर पी के चाय तो वोट मुझे ही दे, मगर तुम भी इतने नालायक तो चाय इधर की पी रहे और वोट इधर दे रहे। एक गांव में हजरत लोगों ने एक तो प्रधान कहना शुरू कर दिया, बेचारे की 4 बीघे जमीन थी, कम वक्त समोसों में और चाय में उसकी पूरी जमीन खा गए, फिर भी जिताया नहीं, हार गया, पागल हो गया। तो मेरा मतलब देखो, मुझे सियासत का कोई मतलब नहीं, जो प्रधान गांव का काम करे, लोगों के काम आए, उसे अपना वोट देकर जिताता, उसे अपना वोट करके लोगों के काम आए, दीन और इस्लाम के काम आए, समझ रहे। बाकी तुम्हें अपने वोट का तुम्हें इख्तियार है, तुम जानो, मैं तो इस्लामी बात करने आया हूँ। मगर मैं पहले तकरीरों में एक लफ्ज नहीं बोलता था मुसलमानों के लिए, इस साल की तकरीरों में बोल रहा हूँ। वो लफ्ज क्या है? वो लफ्ज गद्दार। पहले मुसलमान के साथ लफ्ज गद्दार नहीं जुड़ता था, अब गद्दार जुड़ रहा। किसी का कारोबार चल रहा, चाहे कोई भी कारोबार या कुछ भी है, तो फौरन पुलिस को फोन करके पकड़वा देता है। 500 रुपए पे बिक जाता है, ये बिक, बोलो बिकता नहीं बिकता, मानो या मत मानो। तो अब ये गद्दारी बन, पहले ना अगर किसी की सुनने की बात है, ये बड़ी अच्छी बात निकल गई है, अगर पहले किसी की बेटी का रिश्ता होता था, रिश्ता तो मालूम है वो कहाँ जाता था, लड़के वाला जो गांव में उसका दुश्मन होता था, जिससे लड़ाई होती थी, उसके घर पूछने जाता था, हाँ भाई मैं फलाने की लड़की को अपने घर बहू बनाना चाह रहा हूं, तुम बताओ उसकी लड़की कैसी है। तो वो दुश्मन ये कहता था अगर मिल गया तो मैं उसका सर फाड़ दूंगा, या वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगा, दुश्मन है मेरा, मगर देखो लड़की में कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन कहता था, क्या कहता था, बोलो लड़की में कोई और आज ये जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा है, नाश्ता ये आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप, मालूम है नाश्ता कर रहा है, और तुम जाओगे चाय और पानी लेने, चुपके से हाथ दबा के कहेगा हल्का हाथ रखियो, इससे अच्छा घर दिलवाऊंगा मेरी नजर में। ये जो तुम्हारे साथ में ये दोस्त है, ये दुश्मन। और बात बहन ये भी इतनी खराब है, इतनी खराब है, कोई मतलब नहीं है किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाए, लड़का अकेला है, कारोबार अच्छा, तो इसे कैंची लेके घूम रही है, कैंची किसी तरकीब से उसके घर पहुंच जाएगी, और पहुंच के इतनी सीधी बनेगी, इतनी भोली जैसे कुछ नहीं जानती है, और पहुंच के कहेगी ये बताओ तुम्हारे लड़के का रिश्ता कहाँ हुआ, कहाँ वहां हुआ, कहाँ कौन से गांव में, कहाँ उस गांव में बिरौर में, अच्छा कहाँ घर है मस्जिद के, अच्छा वो जो मस्जिद की बराबर में 2 मंजिल मकान है, गोरे रंग की लड़की कहाँ, तो बोली अच्छा, तो बोले उधर से क्या बात है, बता क्या, कुछ नहीं, उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या, उस पे दौरे पड़ते थे, वैसे लड़की बहुत अच्छी है, खाक अच्छी है, तूने तो रेड़ मार दी। एक तो वैसे ही बाजार में पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, 3-3, 2-2, 4-4 लाख रुपए की मंगनी ले रहे हैं, मंगनियों में मांग रहे हैं
मगर मैं फिर ये कह रहा हूं जरा सुनो वो फरमान सुनो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए सांसें ले तो अल्लाह ताला हर सांस पर उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। और ये भी सुन लो सारी औरतें गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है, भले इनका पहनावा कुछ भी है, ये पहनावा तुझे देख के मुझे देख के पहन लेती है, मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। बाज लड़की ऐसी है जिसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने के काबिल है। अगर इजाजत हो तो बताऊं, जैसे तुम्हारा गांव था ना, तुम्हारा गांव है, ऐसे ही एक गांव था। उस गांव में नहीं भाई, अगर आपको क्योंकि रोजाना जागना रहता है, हम आपको इजाजत रहेगी, हाँ आपको इजाजत रहेगी, क्योंकि हम लोगों को ना देखो जो रोजाना जागना रहता है, आज यहाँ कल बम्बई, परसों कहीं, परसों कहीं, ऐसे होना पड़ेगा। अब जैसे आज यहाँ कल मैं रायपुर हूँ तो सोना भी जरूरी है, समझ रहे? और तो मेरी तरफ से इजाजत रहेगी, जब तक आपका मन चाहे बैठेंगे, जब आपके लिए इजाजत है, मगर आप लोगों के लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि आपने बुलाया तो सुन के जाइए। एक उस गांव में ना ऐसा लड़का था यार, इतना प्यारा, इतना, तुम क्या हो बेटा, इतना प्यारा, सारे लोग उसके हाथ चूमते थे और सारे लोग उससे सर पे हाथ रखवाते थे, कहते थे साहब हमारे यहाँ दुकान में चल के दुआ करो, जो दुआ करते वो कबूल हो जाए। नौजवान इतना प्यारा, इतना, और उसकी करामत क्या थी, लोग एक इतने बड़े तसले में आग लेके उसके दामन में भर देते थे तो उसका दामन ही नहीं जलता था, घंटों घंटों आग रखे थे, दामन नहीं जलता था उसका। उसके हाथों में ऐसे करके ना चूल्हे में से ऐसे हाथ ऐसे आग लिए, जैसे तुम लोग शीरीनी लिए बैठे रहते हो, वो आग लिए बैठे रहता था, हाथ ही नहीं जलते थे, आग पे चलता था, पांव नहीं जलते थे, पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन एक दिन उसका प्यारा एक पुराना दोस्त मिल गया, कहने लगा भाई जरा बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, कौन सा ऐसा काम किया है, तेरे हाथ नहीं जलते, पाँव नहीं जलते, कपड़े नहीं जलते, तेरी दुआ कबूल होती है। तो वो नौजवान कहता है एक लड़के ने, एक लड़की ने मेरी तकदीर पलट दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा लड़की ने, कहा जी मेरी बहनों सुन लो लड़की कैसी होती है। वो कहने लगा सुनो, हाथ पकड़ के ऐसे ले गया एक तरफ, क्या कहा पूरे गांव में, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा शराबी, जुआरी, कबाबी, नशेड़िया मैं था। मैं अपने पास 40-50 गुंडे रखता था, उन्हें शराबे पिलाता था, तले हुए मुर्गे खिलाता था, और उनसे जो काम चाहता था वो ले लिया करता था। वो कहने लगा सुनो, अगर किसी गरीब को मैं चाहता था तो उसकी लड़की खिंचवा करके उसकी बेइज्जती कर दिया करता था, जिसकी चाहता इज्जत लूट लिया करता था, जिसके चाहता जमीन हड़प लिया करता था, जिसको चाहता मैं मरवा दिया करता था। पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा डाउन था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा जुल्म और जालिम था, जुल्म करने वाला जालिम था। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा सुनो, सारे लोग मुझसे डरा करते थे, मैंने 50 नहीं 100 लड़कियों की इज्जत लूट ली, ना जाने कितनों को गला घोट के मार दिया, जमीन के अंदर दबा दिया। 50, 60 या 40, 50 गुंडे रखता था, उन्हीं गुंडों के जरिए गांव पे राज करता था। जिसकी बहन बेटी मुझे अच्छी लगती थी मैं घर से खिंचवा लिया करता था। मगर एक दिन वो गुंडा कहने लगा, एक दिन वो लड़का कहने लगा, मुझसे सारे लोग डरा करते थे, मगर मैं नहा धो करके, एक दिन नहा करके जब मैं सुबह सुबह घर से बाहर निकला तो मैं घर से बाहर जा रहा था, मैंने जा करके देखा
सामने से एक लड़की आ रही है। लड़की का मामला ये है कि वो पूरे कपड़े पहनी हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है। उसके कपड़ों से जो चादर ओढ़े पड़ी थी, उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उस चादर पर उसके पेमत दिखाई दे रहे थे। ओ मेरी बहनों सुन लियो, ओ मेरी बच्चियों सुन लो, जो शादियों में तुम आज अपना जिस्म दिखा रही हो, जो ऐसे कपड़े पहनती हो जिससे तुम्हारा जिस्म दिखता है, ऐसे कपड़ों में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना हम भी बिरौर की रहने वाली बच्चियां हैं। हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। हम बम्बई की फिल्म जो बनाने वाली लड़कियां हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते, हम मदीने की फातिमा को फॉलो करते हैं। अरे हम वो लड़कियां हैं, अगर हम खाएंगे तो हमारे खाने की अदा होगी जैसे फातिमा की अदा, अगर हम पिएंगे तो हमारी अदा फातिमा की अदा से मेल खाएगी। और लड़कियों बता देना, मगर ये लड़की जब सुबह सुबह आ रही थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। अल्लाह अल्लाह, ये गुंडा इधर से जा रहा था, इस गुंडे ने जब देखा तो उस लड़की को आगे से घेर लिया। लड़की को गुस्सा आ गया, उस लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की खूबसूरत थी और इसकी नीयत खराब हो जाती है। लड़का आगे से ऐसे हाथ करके घेर लेता है, लड़की कांप जाती है, बेचारी डर जाती है, बेचारी लरस रही है, बेचारी तड़प रही है और दिली दिल में कह रही या अल्लाह या अल्लाह, ये वही गुंडा है जिसने 50 की इज्जत लूट ली है, जिसने चौराहे पर ना जाने कितनों के कपड़े उतार लिए हैं। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वो लड़की आंखों में आंसू भर लाई और दिली दिल में रो करके कह रही है, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। अल्लाह जब इतना कहा, अब वो लड़का कहता है, ऐ लड़की बोल कहां से आ रही है, ऐ लड़की बता कहां जा रही है, ऐ लड़की तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा खानदान कौन है, तेरा घर कहां पर है। वो लड़की रो करके हाथ जोड़ के कह रही है, भाई मुझे माफ कर दे भाई, भाई मैं तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ, भाई मुझे माफ कर दो। न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा ताऊ है, न मेरा खालू न मामू है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ। हाँ मेरा घर तेरी बस्ती में वहां पर है। ओ मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उन 3 बच्चों को मैं पालती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, मैं दूसरी औरतों की मजदूरी करने जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ मैं कपड़े धोने जाती हूँ। जब मजदूरी करके मुझे जो मजदूरी मिलती है, मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। वो लड़की कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मगर ये इतना बड़ा बाला गुंडा था, इसके जहन में शैतान, इसके सर पे शैतान सवार हो जाता है, इसकी रगों में खून के साथ शैतान दौड़ने लगा। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, मैं तुझे रूपी और पैसे दे दूंगा। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। उसने गंदा जुमला बोला था, उसने बहुत बुरा जुमला बोला था, उसने इज्जत लूटने वाली बात कही थी। लड़की कांप जाती है और कहती है, अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। अरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, ओ मेरी बहनों जब मोबाइल पे बात करती हो वो सुन लेना, ओ मेरे बच्चों तुम जो मोबाइल पे बात करते हो, चैटिंग वगैरह करते हो, सुन लेना, तुमसे हाथ जोड़ करके ये तुम्हारा भाई कह के जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम देता है, ओ मेरी बहन तू अपनी माँ को धोखा मत देना, तू अपने बाप को धोखा मत देना, तू अपने भाई को धोखा मत देना। अरे तुम मर जाना मगर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, दुनिया वालों को दिखा देना हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। वो
लड़की कहने लगी, अरे अल्लाह ताला, अगर कोई एक मर्तबा लड़की या लड़का आपस में हाथ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अस्तहे और सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसे जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। ये दोनों कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर दे, मगर उसके सर पे शैतान था। उसने फिर वही बुरा जुमला बोला, उसने फिर वही गंदी बात बोली और कहा मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, मैं इशारा करता चल रहा हूं, बस समझ लेना। बहुत गंदी बात कही थी, बहुत बुरी बात कही थी, उसकी इज्जत लूटने वाली बात कही थी। लड़की कांप जाती है, कहा अरे तू कैसी बातें कर रहा है? कहा लड़की देख मौका है, जितने रुपये चाहिए ले ले, जितने पैसे चाहिए ले ले। और इस्लाम की शहजादियों, आज तुम बाल जो दिखाती फिर रही है मेरी बहन, आज जो तू यहाँ का जिस्म दिखा रही है मेरी बहन, आज जो तू दुपट्टा संभल के ओढ़ नहीं ओढ़ रही है मेरी बहन, आज तू अपनी माँ का कहना नहीं मान रही है मेरी बहन, सुन ले ये इस्लाम की शहजादी जलाल में आकर के कहती है सर, अरे तू रुपयों की धमकी देता है, तू पैसों की धमकी देता है, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा तू मुझे जानती नहीं है, मैंने कितनों की इज्जत लूट ली है, मुझे जानती नहीं है, मैं जिसे चाहता हूँ खिंचवा लेता हूँ। लड़की रो करके कहने लगी हाँ मुझे मालूम है तू कितना जालिम है, ले छुरी पकड़, तू मेरी बोटी बोटी कर सकता, मार दे मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर जब तक जिंदा हूँ मैं भी मुसलमान की बेटी हूँ, अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दे सकती। ले मार दे अगर तुझे मारना है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे टुकड़े कर दे, मैंने भी अपनी गरीब माँ का दूध पिया है, मेरी माँ नहीं है। और इस्लाम की शहजादियों, आज तुम कैसे शादियों में कपड़े पहनती हो मेरी बहन, ऐसी ऐसी लड़कियों की तारीफ जरा सुनाओ। अरे ये कहने लगी मैंने गरीब माँ का दूध पिया है, ले मेरी चुटिया काट, ले मेरी नाक काट, ले मेरी गर्दन काट, ले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर मैं भी अपने बाप की हूँ, तुझे हाथ लगाने नहीं दे सकती। और लड़की रो कर छुरी फेंक दी और फेंक करके चली गई। लड़की चली गई, लड़का हक्का बक्का खड़ा रह गया, का खिंचवा लेना मुझे, मरवा देना मुझे, टुकड़े करा देना मुझे, अभी तू खुदा नहीं हुआ है, अभी तू अल्लाह नहीं हुआ है, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की चली जाती है, घर चली जाती, उसने अपना जिस्म तो जिस्म, उसने अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ओ मेरी बहनों सुनो, इस्लाम की शहजादी ऐसी ऐसी तारीख हमारे सामने है। अब जरा सुनो, उस गांव में सूखा पड़ जाता है, कहतजारी आ जाती है, भूखमरी पड़ जाती है, उस गांव में अनाज खत्म हो गया, मीडियम लोगों के यहाँ पे चूल्हा नहीं चला, तो उस गरीब का क्या होगा जिसके घर में टूटी फूटी छपरियां पड़ी है, छोटे छोटे 3 बच्चे खेल रहे हैं, एक दिन उस घर में चूल्हा नहीं चला। ओ बच्चे सुनो, अरे ये माँ कितनी कीमती चीज होती है, तीनों बच्चे खेल रहे हैं, एक दिन हो गया उस घर में चूल्हा नहीं चला। अब वो बच्चे भूखे रहे, भूख के मारे तड़पने लगे, तीनों बच्चे अपने माँ के पाँव में आ जाते हैं, कहने लगे माँ माँ क्या हमें आज खाना नहीं मिलेगा, माँ हमें खाना नहीं खिलाओगी, माँ बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो माँ। अरे इस गरीब माँ के पास कुछ नहीं है पकाने को, तीनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है मेरे लाल अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। अरे एक दिन गुजर गया, खाना नहीं मिला, अब दूसरा दिन हो जाता है, इस गरीब के यहाँ पे चूल्हा नहीं चला, दोनों बच्चे कुमलाने लगे, दोनों बच्चे लड़खड़ाने लगे, दोनों बच्चों को तीनों बच्चों को चक्कर आने लगा। अब कह रहे हैं माँ
कुछ तो खिला दो माँ। अरे ये माँ ने बच्चों को सीने से लगाया, कहा मेरे लाल, मेरे लाल, आज तुम्हारी माँ बहुत बेबस है। तीनों बच्चों को बिठा करके ये माँ मोहल्ले में निकल जाती है और माँ अपना आंचल फैला करके भीख मांग रही है, इस औलाद की खातिर भीख मांग रही है और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो। और नौजवानों और बच्चों, तुम्हें क्या पता है इस माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है। ये 15 साल की बच्ची, ये 14 साल की बच्ची, ये 13 साल की बच्ची अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। अगर इसकी माँ कुछ कहे तो ये गर्दन टेढ़ी कर लेती है, माँ के ऊपर खोखिया के दौड़ती है, अरे माँ को तेज आवाज से बोलती है। मेरी बच्ची, इस माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई। और नौजवानों, तुम अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो, अरे इस माँ से पूछो इसने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हारे पेट में अगर पथरी हो जाए तुम्हें एक रात बर्दाश्त नहीं होगी। इस माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, इसने बेचारी ने 9 महीने कैसे गुजारे। अरे खाना पूरा नहीं खाया, इससे लचा नहीं जाता, इससे संभल के बैठा नहीं जाता, इससे संभल के लेटे नहीं जाता। अरे तुम्हें क्या पता है कितनी तकलीफ होती है। ये माँ जिंदगी और मौत से खेल के तो तुम्हें पैदा किया है। एक शख्स ने अपनी माँ को 9 मरतबा कांधे पे बिठा करके पुराना 300 मील की दूरी पर पैदल चल के हज कराया था। लोगों में बात फैल गई, ये माँ का कितना बड़ा वफादार है, इसने 9 मरतबा हज कराया। और ऐसे पत्थर थे, ऐसे पत्थर जहां पे गोश्त की बोटी डालो तो पिघल जाए, भुन के कबाब हो जाए, लेकिन उसने अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया। सारे लोग कहने लगे इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब नबी की बारगाह में पहुंचा, सुनो नौजवान और बच्चियों सुनो, जब ये नबी की बारगाह में पहुंचा, नबी से कहने लगा मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे नबी कहने लगे क्या किया तूने, जरा इतना बता। कहने लगा मैंने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके पैदल हज किया। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया जरा सुना। कहा तू अपनी माँ के हक की बात कर रहा है, अरे अपनी माँ के हक के बारे में बोल रहा है, जरा कान खोल के सुन ले। जब तू पैदा हुआ था और जब तू माँ के पेट से दुनिया पे बाहर आया था, उस वक्त तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ी हुई थी। अरे तुम्हें पता नहीं है कितनी लड़कियों का इंतकाल हो गया पैदाइश के वक्त पर, तुम्हें पता नहीं है कितने बच्चों का इंतकाल हो गया पैदाइश के वक्त पर, तुम्हें पता नहीं है कभी माँ और बेटे दोनों का इंतकाल हो जाता है। ये मामूली बात समझ रहे हो? अब जरा सुनो, ये नबी फरमाते, नबी कहते हैं, नबी जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो झटका लगा था उस झटके का भी तेरा हक अदा नहीं हुआ है। तुझे 9 महीने पेट में रखा, तेरी लैट्रिन धोई, तेरा पेशाब धोया। अरे ये माँ होती है, अगर इनके पाँव धो धो के पियोगे, ये बाप होते हैं, अगर इनके पाँव धो धो के पियोगे तब भी इनका पूरा हक अदा नहीं कर पाओगे। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की वहां पे भीख मांग रही है, कह रही है मेरे बच्चों को बचा लो। छोटे छोटे 3 बच्चे कह रहे हैं माँ कुछ लेके आ रही होगी, लेकिन किसी ने कहा बहन अगर हमारे पास होता तो हम भी कुछ न कुछ दे देते, हमारे पास होता तो हम भी कुछ न कुछ बोल देते। लेकिन मजमे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सर पे शैतान सवार होता है, वो हंसते हैं मजमे में, उन्हें अभी भी बातें अच्छी नहीं लगती है, एक दूसरे से काना फुसी करते हैं, वो अभी भी खेलियां खेल रहे हैं। मगर समझो उनकी माँ के साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता, उनकी बहन के साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता। कब तक ये हंसते रहोगे महफिलों में, कब तक ये ठिट्ठे उड़ाते रहोगे, एक दूसरे के सामने दांत फाड़ते रहोगे, कानों में बातें करते रहोगे। देखा नहीं है तुमने फलस्तीन के मुसलमानों को, अरे कैसे बुलडोजर से जेसीबी से दबा दिया गया है, तुमने देखा नहीं है? कम
نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ابھی بھی دانت پھاڑ رہے تھے، کئی لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر کے ہنس رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، ایسا بھی منظر آیا ہے کہ ایک شخص بلند شہر میں وہ بھی ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، باتیں ادھر ادھر کو لگاتا تھا۔ میں جب تقریر کرنے گیا محرم شریف کے موقع پر تو اس نے امام حسین کے بارے میں ایسی بات نکال دی، سیدوں کے بارے میں بات نکال دی تھی، تو معلوم ہوا کیا ہوا، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا تھا، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرس جاؤ، کب تک ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے رہو گے؟ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دعائیں اور بد دعائیں دل سے ہوتی ہیں، دعائیں اور بد دعائیں دل سے ہوتی ہیں۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی رو رو کر کے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، جب تمہاری ماں تمہارے لیے بھیک مانگتی تب تمہیں پتہ چلتا۔ ارے وہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے، تینوں بچے رو رہے، ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں کا انتظار کر رہے، ہماری ماں آ رہی ہوگی، مگر ماں بھیک مانگنے کے بعد واپس آ گئی، کچھ نہیں ملا۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں نہیں کھلاؤ گی کیا؟ ماں امار کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے، اے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے۔ جب اتنا کہا اب یہ تینوں بچے تیسرا دن آ جاتا ہے، تینوں بچے کہہ رہے ماں اب تو کچھ پکنے کے لیے رکھ دو، ماں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے، ماں بہت بھوک لگ رہی ہے، ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہے، ماں ارے تینوں بچے تڑپ رہے ہیں۔ یہ ماں آڑ میں جا کر کے ہانڈی میں، اس ماں نے 3 پتھر ہانڈی میں ڈال لیے اور ڈالنے کے بعد ان بچوں سے چھپا کے پانی بھر کے چولہے میں رکھ دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا، اس ماں سے ذرا پوچھو، اس ماں نے تمہاری لیٹرین ہاتھوں میں لے کے دھوئی ہے، تمہارا پیشاب دھویا، تم نے پیشاب کیا، اس ماں نے اپنی چادر یا دوپٹہ گیلے پہ رکھ کے خود گیلے پہ سوئی، مگر تمہیں سینے پہ لٹایا یہ ماں ہے۔ آج تم اس ماں کو ٹھکراتے ہو، آج اس باپ کو ٹھکراتے ہو، اس باپ کا لال خون کالا پڑ گیا۔ ایک دن یہ تمہارا باپ ہیرو کا ہیرو، تم کیا ہیرو ہو، تم تو بناوٹی ہیرو ہو، یہ اصلی ہیرو تھے۔ اس ماں سے پوچھو، اللہ وہ ماں نے آڑ میں جا کر کے 3 پتھر ہانڈی میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد چولہے پہ چڑھا دیا اور بچوں سے کہا بچہ اب کھانا پکنے لگا۔ تینوں بچے چولہے کے آس پاس بیٹھے ہیں، الٹی سیدھی سانسیں لے رہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور کہہ رہے ماں جلدی پک جائے گا نا ماں۔ ماں کونے میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے مولا آج یہ ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹی نہ بن جائے، مولا مولا یہ ماں نے پتھر ڈال دیے، مولا اس ماں کی عزت رکھ لینا، مولا اس ماں کی لاج رکھ لینا، مولا اللہ یہ ماں کونے میں کھڑی ہو کے رو رہی ہے اور چولہے کے آس پاس تینوں بچے کہہ رہے بھیا اب تو بن گیا ہوگا کھانا، بھیا بتاؤ نا کھانا پک گیا۔ اس ماں کا دل چر گیا، یہ ماں اس نے وہی چادر اوڑی، پیمد والی چادر اوڑی اور اوڑنے کے بعد یہ ماں نکل کے چلی گئی باہر کو۔ جیسے ہی باہر جا کر کے دیکھا بچے سمجھے میری ماں سبزی لینے جا رہی ہے، ہماری ماں اللہ اللہ چادر اوڑھ کے جب باہر گئی دیکھا اسی مالدار خنڈے کے گھر پہ لائن لگی پڑی ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا اگر جس کے پاس چاندی سونا ہے وہ سونا چاندی رکھنے کے بعد اناج مل رہا ہے اناج لے لیتا ہے، جس کے پاس زمین ہو وہ زمین رکھ کے اناج مل رہا ہے لے لیتا ہے۔ اب لڑکی کے پاس زمین کے ٹکڑا نہیں، بیچاری کے پاس سونا
सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं। उसके बाप भी नहीं थे, उसकी माँ भी नहीं, उसका भाई भी नहीं, उसका शौहर छोटे छोटे बच्चे छोड़ के इंतकाल कर गया। वो लड़की इतनी साबिरा शाकिरा, मगर उसकी आंखों में आंसू आए और उसने अपनी चादर ओढ़ी, इस अंदाज में चादर ओढ़ी, उसने अपना पूरा जिस्म छुपा लिया। मेरी बच्चियों, शादियों में तुम्हारा जिस्म छुपता नहीं है, तुम्हारे बाल दिखते हैं। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, आज तुम्हारा ये भाई तुमसे बड़े अदब के दायरे में कह के जाएगा। शादी में तुम्हारा जिस्म ना दिखे, किसी फंक्शन प्रोग्राम में तुम्हारा जिस्म ना दिखे। अभी भी मेरे सामने कई बच्चियां बुर्का ओढ़े पड़ी हैं, कितनी प्यारी ये बुर्का लिबास ही अलग है। कुछ बच्चियां बगैर दुपट्टे के, बगैर बुर्के के हैं, मगर फिर भी अपनी चादर और दुपट्टे से जिस्म छुपाए पड़ी है। कितना प्यारा अंदाज है, यही अंदाज होना चाहिए। अब जरा सुनो, वो लड़की ने अपनी चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद लाइन में लग गई, मर्दों की लाइन में। अरे ये माँ क्या नहीं करे, तीनों मर्दों की लाइन में लग गई। तीनों बच्चे उधर इंतजार कर रहे, हमारी माँ आएगी तो हमें खाना खिलाएगी। अरे क्या पता था ये माँ पत्थर डाल के गई है पानी में। अरे माँ ने पत्थर डाले, मगर उस लड़की के खड़े होने का अंदाज देखो। आगे वाले से एक बालिश पीछे खड़ी होती है, पीछे वाले से एक बालिश आगे खड़ी होती है, ताकि ना आगे वाले से जिस्म टकराए, ना पीछे वाले से जिस्म टकराए। कुछ बच्चियों की आदत अच्छी नहीं होती, मेरी इन बच्चियों को, हालांकि वो गलत नहीं है, मगर इसको ये अच्छा समझती है। 3-4 लड़कियां आपस में मिली, इन्होंने मोबाइल लिया, इन्होंने फैशनीले कपड़े पहने, सबसे ऊंचे पे जाकर खड़े होकर सेल्फी लेती हैं और वहां पे हंसी मजाक ठिट्ठे करती हैं। मेरी बच्ची, तेरी माँ की बड़ी इज्जत है, तेरे बाप की बड़ी इज्जत है। अरे मुसलमान की बेटी की इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत, नबी की बेटी फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? उसका सोना नहीं, उसकी चांदी नहीं, उसके रुपये पैसे नहीं, उसके जेवरात नहीं, उसका कुछ और नहीं। ये फातिमा कहती है लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत है, उसकी इज्जत है। लड़की मर सकती है मगर शर्म हया गैरत नहीं छोड़ सकती, अपनी इज्जत के हवाले नहीं कर सकती है, ये मर सकती है। इस्लाम की शहजादी, मेरी बच्चियों, यहाँ की बच्चियों, तकरीर सुनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देता हूँ। मेरी बहन, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ, सैयदजादा हूँ, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद कभी तुम अपने बाल मत दिखाना, आज के बाद कभी फैशनीले कपड़े मत पहनना। दुनिया वालों को बता देना, जिन कपड़ों से हमारी नमाज नहीं हो सकती, जिन कपड़ों से मुसलमानों की इज्जत खत्म होती है, जिन कपड़ों से हमारे माँ बाप की बेइज्जती होती है, जिन कपड़ों से नबी ने मना फरमाया है, जो कपड़े इस्लाम के खिलाफ है, हम उन कपड़ों को अपने जिस्म पे नहीं डालते, हम चूल्हे में रखते हैं, चूल्हे में हम उन्हें जला दिया करते हैं, आग लगाते हैं। ऐसी मेरी बच्ची है, ऐसी मेरी बहनें हैं। अब जरा सुनाओ, वो इस्लाम की शहजादी मर्दों की लाइन में खड़ी हुई रो रही है और कह रही है अल्लाह मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, या अल्लाह, या अल्लाह। अब वो खड़ी और रो रही है, कह रही है मौला मेरे पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, क्या रखूंगी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, क्या रखूंगी, मगर दिल में ख्याल आया नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, गौसे पाक का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा वो लड़की रो रही है, आंखों में आंसू है, मगर फिर भी कह रही है अल्लाह मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इतने में वो गुंडा बाहर निकला, उसने उस लड़की को पहचान लिया, यही वो लड़की है जो मुझे जवाब दे के गई थी। उसने अपने 4 गुंडों को बुलाया और बुला करके कहा देखो वो सामने कौन खड़ी है, कहा वो लड़का का नहीं, लड़की नहीं, लड़का नहीं लड़की है, जाओ उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अब वो 4 गुंडे आते हैं,
اس لڑکی کو پکڑ کے اس مالدار کے کمرے میں لے جاتے ہیں. ادھر تینوں بچے ماں کا انتظار کر رہے تھے. ہماری ماں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوگی, ہماری ماں, اور کیا پتا تھا ماں کی عزت پہ بنائی ہے, کیا پتا تھا ماں تڑپ رہی ہے, ارے کیا پتا تھا اس ماں کو کتنی تکلیف ہے. اور 13 سال کی میری بچی, 14-15 سال کی بچی, اگر تیری ماں تجھے ڈانٹے, میری بچی تو ماں کو جواب مت دینا, ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, تو ماں کو پلٹ کے جواب مت دینا, جس کام کو ماں کہے اس کام کو کر لینا. تیری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی, تیری ماں نے بڑی مشکلات سے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تو پکی سچی ماں کی وفادار ہے تو آج کے بعد میری تقریر سننے کے بعد کوئی بھی بچی اپنی ماں کو جواب نہیں دے گی, کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو جواب پلٹ کے نہیں دے گا. اب اس لڑکی کو پکڑ کے اس گنڈے کے کمرے میں لے گئے. تینوں بچے کہہ رہے ہیں بھیا ماں کب کو آئیں گی, اب تو کھانا بن گیا ہوگا. ارے کیا پتا تھا ماں ادھر پکڑی گئی, ماں کو پکڑ کے اس کے کمرے میں ڈال دیا. سامنے وہ گنڈا بیٹھا ہے, کہا بول بول کیا چاہیے. تو یہ لڑکی اپنا آنچل پھیلا کے کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے, روپیہ دیا, تجھے پیسے دیے, اللہ نے تجھے سب کچھ دیا, میرے بچوں کی جان بچا لے, میرے بچوں کی. ارے یہ ماں اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے. اپنے اس باپ سے پوچھ یہ پرانے انہوں نے کتنے پھاوڑے چلائے, کتنی کسی چلائی, کتنے ڈلہ بھینسے گاڑی چلائی, کتنی مزدوری کی, تمہیں پال کے اتنا بڑا کر دیا. یہ باپ نہ کبھی جانور سے ڈرا, نہ کبھی کیڑے سے ڈرا, رات برات میں تمہارے لیے کہاں بھاگا پھرتا رہا. اس نے 10, 20, 50, 100 روپے پہ مزدوری کر کے تمہیں پال کے اتنا بڑا کر دیا. آج تمہارے گھر میں تم بمبئی چلے گئے, تم کلکتہ چلے گئے, تم بنگلور چلے گئے, تم دلی, مدراس, حیدرآباد, چنئی چلے گئے, تم یہ کام کر کے آئے, تم نے گھر میں ٹیلس پتھر لگا لیا, اب باپ بے وقوف ہو گئے, باپ کی چلنے نہیں دیتے ہو, اب باپ تمہاری نظر میں کوئی نہیں رہا. میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں تو اسلامی رشتے کا میرا بھائی ہے, اپنے باپ کی تکلیفوں کو دیکھنا, اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا. بھگنے کو پکڑ لو کوئی کھیلے گا نہیں, اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا. اس باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, ذرا میری طرف توجہ دو, میری طرف غور کرو. ادھر اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا, کہہ رہی ہے بھیک مانگ رہی ماں, کہہ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے, او بھائی مجھے اناج دے دے, مجھے روپیہ پیسہ دے دے, مجھے یہ دے دے تاکہ اپنے بچوں کی جان بچا لوں. میرے خون کا ایک قطرہ بکے گا, تیرا قرض ادا کر دوں گی. مگر یہ لڑکا وہی گنڈا تھا, اس کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا. پھر اس منڈے نے وہی گندی بات بول دی, پھر اس نے وہی عزت لوٹنے والی بات بول دی, بہت گندی بات بولی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بولا, جب اس نے کہا لڑکی میرا کہنا مان لے, میں تجھے دولت دے دوں گا, تیرے بچے بچا لوں گا. مگر یہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد ارے سن میرے 3 بچے تو الگ, اگر اللہ مجھے 30 دیتا اور وہ سب کے ساتھ میری گود میں انتقال کر جاتے, تب بھی اپنے دامن پہ داغ لگنے نہیں دیتی, تب بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی, تب بھی اب تیرا ہاتھ اپنے جسم پہ ڈلنے نہیں دیتی. ارے میں مر سکتی ہوں مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتی. تیری دولت تجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو, مر سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید صاحب. نعرہ تکبیر,
شہزادی کہنے لگی تم میری بوٹی بوٹی کرتے مجھے مار دے، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، شیطان تجھے مبارک ہو اور حبیب الرحمن مجھے مبارک ہو۔ جب اتنا کہا مگر اس ظالم کو جلال آ جاتا ہے، کیونکہ روپیوں میں تھا، پیسوں میں تھا، دولت مند غنڈہ تھا، 40-50 غنڈے پاس میں رہتے تھے، یہ بڑا متکبر تھا، یہ بھی جلال میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کو پکڑ کے اتنی زور سے دھکا مارا، بیچاری چوکھٹ میں جا کے لگتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، خون نکل کے بے بے کے گردن میں جمنے لگتا ہے۔ اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، ادھر تو بچوں کی تکلیف میں تھی، بچوں کے وجہ سے پریشان تھی، جب خون نکلا اس کا سر چوکھٹ میں لگا، بیچاری چکرا گئی، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور لڑکی گرنے لگی، چوکھٹ پکڑ کے نیچے کو سرک کے بیٹھی، اللہ اللہ میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا، ارے یہ ماں کہا میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا، چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، اس ظالم نے اتنی لاتیں ماری، اتنے پاؤں مارے، لڑکی اپنے آپ کو بچا بچا کر کے کبھی اس کے سینے پہ لات لگی، کبھی اس کے ہاتھوں پہ لگی، کبھی اس کے چہرے پہ لگی، اور چوکھٹ میں لگ لگ کے اس لڑکی کی پیٹھ میں خون نکلنے لگا، مگر پھر بھی یہی کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ ادھر تینوں بچے کہہ رہے ماں تم کہاں ہو، جلدی آ جاؤ ماں، ہم سے بھوکا نہیں رہا جا رہا ماں، اب تو کھانا پک گیا ہوگا ماں، کیا پتا تھا ہماری ماں پتھر ڈال کے چلی گئی ہے، ادھر ماں کی جان پہ بن رہی ہے، جب ماں بے ہوش ہونے کے قریب اس ظالم نے بہت پاؤں مارے، بہت لاتیں ماری، اور اس نے اپنے 4 غنڈوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا اور کہا سنا اس لڑکی کو دھکے مار مار کے اس کے دروازے پہ پھینک کے آؤ، بیچاری کو ادھر سے دھکا مارا تو ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا ادھر گری، دروازے پہ جا کے لڑکی گری چت پڑی ہے، اس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، اب دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، لڑکی گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، اسے کپڑے سنبھالنے کا ہوش نہیں، تینوں بچے چولہے کے پاس ماں کا انتظار کر رہے، کہ ہماری ماں کب کو آئے گی، اور کیا پتا تھا ماں پہ کیا بن رہی ہے۔ اللہ جب ایک بچے نے دروازے کو دیکھا، تینوں بچے سسکیاں لے رہے تھے کیونکہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، جب دروازے کو دیکھا تو ان کی ماں بے ہوش پڑی ہے، تینوں بچے دوڑے اور ماں کے پاس پہنچے، ماں تمہیں کیا ہو گیا ماں، ایک بچے نے گردن میں ہاتھ ڈالا تو خون میں سن گیا، کہا بھیا ماں کے خون نکل رہا ہے، تینوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے کپڑے سنبھال رہے، ارے تمہیں کیا پتا او بچہ اس ماں نے تمہیں کیسے پالا، اس باپ نے تمہیں کیسے پالا، ہاتھ جوڑ کے کبھی ماں باپ کو گرم زبان مت بولنا۔ تینوں بچے ماں کے پاس آگے کہنے لگے ماں ہم سے باتیں کرو ماں، ارے ماں اٹھو نا ماں، تم تو سبزی لینے گئی، سالن لینے گئی ماں، ارے ماں ہوش میں ہو تو بولے، ماں بے ہوش پڑی ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک کوئی اتنا نہیں ہے جو ماں کے منہ میں آدھا چمچ پانی ڈال دے، لڑکی صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی ہے، تینوں بچے کہے ماں
माँ उठो माँ। माँ के कपड़े तीनों बच्चों ने संभाले। छोटा वाला बच्चा अपनी माँ के सीने पे ऐसे लेट गया जैसे 6 महीने का बच्चा माँ के सीने पे लेटता है। और लेटने के बाद माँ मुझे सांसें नहीं आ रही, माँ उठो, माँ उठो, हमें खाना दे दो माँ। अब जब देखा माँ नहीं उठ रही है तब तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, भैया हमारी माँ जिंदा है मर गई, भैया हमारी माँ मर गई। अब तीनों बच्चों को क्या पता, तीनों बच्चे रो करके हाथ उठा के कह रहे या अल्लाह, वो यतीम बच्चे थे, कह रहे या अल्लाह हमारा बाप भी हमें छोड़ के चले गए, हमारी माँ को भी तूने ले लिया, ऐ अल्लाह हमारी माँ को जिंदा कर दे। अल्लाह को रहम आया, बादल बारिश का भेज दिया। जैसे बादल बारिश का आया अल्लाह ने बरसा दिया, और जैसे ही बरसा उस लड़की के चेहरे पे बारिश की बूंदें गिरी, अल्लाह ने उसे होश दे दिया, होश में आ गई और वो माँ उठ के बैठी। उसने जल्दी से कपड़े संभाले, तीनों बच्चों को छाती से लगा कर रोने लगी, कह रही अल्लाह तूने कितना मजबूर कर दिया इस माँ को। तीनों बच्चों को ले आई, दीवार से टेक लगा के बैठ गई, कहने लगी मेरे बच्चा अब चारों साथ में मरेंगे, चारों साथ में। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गले में, बच्चे कितने प्यार करते, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के मुंह को ऐसे छू लेते हैं तो माँ की थकावट उतर जाती है, माँ उन्हें चूम लेती है, उनका गुस्सा दूर हो जाता है, माँ उन्हें सीने से लगा ले, उसकी थकावट दूर हो जाती है। ये माँ है और बच्चे हैं, तीनों बच्चे चिपटे पड़े हैं, कोई बालों पे है, कोई गले में है, कोई मुंह छू रहा, कह रहे माँ, माँ हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। कहा मांगो बेटा। माँ खाना नहीं मांगेंगे, माँ पानी नहीं मांगेंगे, तो फिर क्या मांगना है? कहा माँ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, माँ हमारा दिल फट गया, माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती, माँ ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो, माँ हमें मुक्ति कर दो, माँ हमें आजाद कर दो, माँ। माँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। अरे कौन माँ होगी जो अपने बच्चों का गला घोटेगी? कोई माँ नहीं घोट सकती बच्चों का गला। ये माँ पीछे को फिर बेहोश होने के करीब थी, मगर इसने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद अब माँ ने फैसला कर लिया। माँ ने कहा एक ही रास्ता रह गया है, चलो मालदार के घर चलो और जाकर के अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो, जो अनाज मिले बच्चों की जान बचा लूंगी। माँ ने तीनों बच्चों को रखा और उस मालदार के घर चली, अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए चली। माँ किस दर पे आ गई है, लेकिन सुनो, अब ये माँ ने जब कदम आगे को बढ़ाया, तीनों बच्चे कहने लगे नहीं माँ कदम आगे मत बढ़ाओ, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी की दुनिया कसम खाए करेगी, माँ तुम हरगिज़ मत जाना, माँ। मैं इतना कहा छोटे बच्चे को झटका लगा, पीछे को गिर गया। माँ ने सोचा अगर देर कर दी तो ये दोनों भी गिर जाएंगे। माँ ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन जाकर के जब मालदार की कुंडी पकड़ी तो दिल में ख्याल आया, ऐ खातून, दीन और इस्लाम करबला में फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके बचाया था। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे दे दिए, मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत उम्मे रुबाब शहर वालों ने बच्चे दे दिए, मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हुसैन पाक ने अपने आप को शहीद कर दिया, मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, मगर दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। अली असगर 6 महीने के, इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, इतनी नस्लों के बाद 42-43 नस्लों के बाद हम हैं, तो हमारे हाथ मौलाना लोग उलमा चूम रहे हैं, तुम लोग हाथ चूम रहे हो, और वो तो डायरेक्ट
जवाब इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत करने वालों के बारे में बोलता है। वो सैयद सादिया उनके खेमे में आग लगा दी थी, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये खातून कहने लगी अरे तू है दीन और इस्लाम को डुबो रही है, अपने बच्चों को बचा रही है। कल फातिमा ने तुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? हजरत सफिया और मैमूना ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? मेरे नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगी? नहीं, तू अपना कदम गलत मत उठाना। इतना जब कहा, इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी पकड़ के गिर जाती है, सामने से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सुनने की बात है ये, जब दरवाजा खुला तो मालदार जो था, मालदार कहने लगा देख मैंने कहा था आएगी, तू आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए? मेरी बच्चियों बस 5 मिनट और बैठ जाओ, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। कहा कितनी दौलत चाहिए, कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए? बोल। मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल अभी नहीं, तू जब ठीक हो जाना आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना, जब तू अच्छी खा ले पी ले तब आ जाना। लेकिन ये लड़की कहने लगी तू कैसा बेवकूफ है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है फिर भी नहीं सुधरा। अरे तेरी माँ मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान, मेरा कदम तो बह चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, सैयदों की दादी है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, नबी की बेटी है फातिमा। तू नहीं जानता, अली की बीवी है फातिमा। तू नहीं जानता, हसन और हुसैन की माँ है फातिमा। अरे तू नहीं जानता, वो फातिमा जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसके कैरेक्टर का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा यूं करते हैं। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लड़की कहने लगी साल तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है माफ कर देगा, अल्लाह गफूर और रहीम है बख्श देगा, अल्लाह तव्वाब और हकीम है तौबा तेरी कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह की वो जात है, अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया, तेरे गुनाह अगर समंदर के झागों की बराबर है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, जरूर तू तौबा कर ले। इतना कह करके वो लड़की चली जाती है। जैसे ही घर पहुंची, तीनों बच्चों को उसने कदम गलत नहीं उठाया, कोई गलत हरकत नहीं हुई, घर पहुंच गई, तीनों बच्चों को गोद में लेके मौत का इंतजार कर रही है। इधर इस लड़के के दिल में झटका लगा, इस लड़के की दिल की दुनिया पलट गई और कहने लगी, ये कहने लगा यार ये लड़की है कैसी पाकीज़ा लड़की है, इसके बच्चों की जान जा रही है मगर इसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी, इसने शरीयत का खून नहीं किया, इसको मारा पीटा गया मगर ये लड़खड़ाई नहीं, इसका ईमान कितना मजबूत है। लड़के ने इस लड़की को देख करके तौबा कर ली और सारे गुनाहों से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज से किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखूंगा, गलत नजर से नहीं देखूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसने तौबा कर ली। जैसे ही तौबा की और तौबा करने के बाद फौरन 3-4 आदमियों को बुलाया, कहा अनाज ले लो, रुपया पैसा ले लो। अनाज लेकर के सीधे उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। वो लड़की के जब अंदर पहुंचे, लड़की डर गई, कांप गई। लड़की ये समझी कि गलत इरादे से आया है, इसकी नीयत खराब है, इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, उठाने के बाद तीनों बच्चों की गर्दन के करीब कर दी। कहा अगर मुझे हाथ लगाया तीनों बच्चों को मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, उसके बाद जो चाहे कर लेना, जीते जी तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगी। वो लड़का कांप गया, कहने लगा ओ मेरी बहन, मैं तुझे देख करके तौबा कर लिया हूँ, मैं गलत इरादे से नहीं आया
آیا ہوں, تو مجھے معاف کر دے, تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. اور میں نے, تو نہیں کہا تھا نا اللہ رحمان الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تواب الحکیم ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے. لے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا. میں نے پکی سچی توبہ کی ہے. میں جلدی سے یہ اناج لایا ہوں, اس کو پکا لے, بنا لے, اپنے بچوں کو کھلا لے. آج کے بعد تو اکیلی نہیں ہے, میں تیرا بھائی ہوں, تو میری بہن ہے. کسی بھی لڑکی کی طرف غلط نظر نہیں ڈالوں گا, پکی سچی توبہ کرتا ہوں. اس لڑکی نے جلدی سے اناج لیا, لینے کے بعد پکایا, بنایا, بچوں کو کھلایا. جان بچ جاتی ہے, بچے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں. اب لڑکی اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے, مولا یہ میرا بھائی ہے, میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا, اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. مولا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ, تجھے کربلا والوں کا واسطہ, تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ, تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ, تجھے تمام صحابہ کا واسطہ, نبی کے بچوں کا واسطہ, اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے میں نے کہہ دیا تھا, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اور مولا اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے. لڑکی سجدے میں جا کر کے کہتی ہے, مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بڑھانا تیرا کام ہے. اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. یہ لڑکا کون ہے؟ اس لڑکی کی دعا قبول. لڑکا کون ہے یہ لڑکا وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا. ہاتھ آگ میں لے لیتا ہے, ہاتھ نہیں جلتے. دامن میں آگ لے لیتا ہے, دامن نہیں جلتا. آگ پہ چلتا, پاؤں نہیں جلتے. کیا تھا, کیا ہو گیا؟ ایک لڑکی نے زندگی پلٹ دی. میری بہنوں اچھی بنو, پلٹ دی. کیوں پلٹی اس کی؟ اس لیے اس نے پکی سچی توبہ کی. آج میرے ساتھ پکی سچی توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ, اور سچے دل سے اٹھانا. رسمن جیسے مولویوں کے شاعر اس میں اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا. بالکل پکے سچے دل سے اگر اٹھاتے ہو سب اٹھا لیں. علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے. آج کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے, انشاءاللہ پکے سچے مسلمان رہیں گے, آپس میں میل محبت اور نمازی بن کریں گے. بولو انشاءاللہ.